सवेरे 11 विजिलेंस ने करीब 7 घंटे साबका सीएम चन्नी तो की पुछगिछ। विजिलेंस दफ्तर तो बाहर आके गरजे चन्नी, कहा सरकार ने जो करना कर लवे, बदनाम करन दी थां मैनू दस्सण 170 करोड़ दी जायदाद है किथे। न्यूज़ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ। ਚੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। सीबीआई ने हुण केजरीवाल नूं किता समन। 16 अप्रैल नूं पेश होण दे लई किहा। एक्साइज केस दे विच होवेगी पुछगिछ। आम आदमी पार्टी बोली केंद्र धमकाउण दी कर रिहा कोशिश, पर नहीं डरनगे केजरीवाल। जलंधर जिमनी चोण नूं लैके दल बदल दा दौर जारी। बीजेपी नूं झटका दिंदे आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए मोहिंदर भगत। मुख मंत्री भगवंत मान ने किता वेलकम। जथेदार ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे शस्त्र दिखाउंदियां दिता कौम दे नाम संदेश। बोले गुरु साहब ने अज दे दिन खालसे नूं फड़ाई सी किरपान। हर सिख घर दे विच रखे, शस्त्र दे अधीन है राज। जथेदार दी अमृतपाल नूं सरेंडर दी सलाह दे उत्ते बोले MP सिमरनजीत सिंह मान, कहा सिख कदे सरेंडर नहीं करदे। जथेदार दी नियुक्ति दे उत्ते भी मान ने चुके सवाल। सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ NSA ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਰੱਦ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਾਰ। ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। 5G ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀਓ। हेडलाइंस के प्रायोजक बिरला TMT स्टील, अपने देश सा मजबूत। इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ TMT स्टील बार्स। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके जदों साबका सीएम नूं विजिलेंस तलब करे और पहली बार संबंध जो पेश हुए 7.5 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किए जान, फिर फर्क तब पैंदा है। आज शुरुआत करन जा रहे हैं फर्क तब पैंदा है दी साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तो। साबका सीएम चन्नी तो शुक्रवार नूं विजिलेंस ने पुछगिछ की। चन्नी तो करीब 7 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। ते चन्नी करीब 11 बजे मोहाली विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे ते करीब 6:30 बजे शाम नूं बाहर आए, जिथे उन्होंने जांच नूं सरकार दी साजिश करार दिता। कि बिना किसी गल तो नजायज धक्के नाल केस बनाउण दी कोशिश करते हैं, पानी विच लाठियां मारते हैं। उधर बीजेपी ने चन्नी तो पुछगिछ नूं सही दस्सिया, पर पुछगिछ दी टाइमिंग दे उत्ते सवाल चुके ने। बाबा साहब अंबेडकर के प्रोग्राम में शामिल ना हो सके, एक घटिया मानसिकता है बई तुसी उन्हां नूं 15 नूं 16 नूं 17 नूं 18 नूं बई 20 नूं तुसी बुलाया ही होया सी, लेकिन अज के दिन बुला के तुसी की दसना चाह रहे हो। मैं महसूस करना है कि बाबा साहब अंबेडकर की कौम की तौहीन है। जबकि आम आदमी पार्टी ने चन्नी ते कसे शिकंजे नूं जो करेगा सो भरेगा दा नाम दिता है। देखो जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो दास। जो उन्हें किया है तो भरना पैना, सो इस करके जो नहीं किया फिर डरने की लोड़ नहीं। कितने लिस्ट इस तरह है कांग्रेस की पंजाब में कोई ये बचूगा तकरीबन ज़्यादातर है ही नहीं जे, क्योंकि जो सरकार थी उदों पिछे मुड़ के तो देखी ही नहीं है।
ਜਿੱਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 5 ਪਰਫਾਰਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 4-5 ਡਿਪਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਚਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਪਕੌੜੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਲੜੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਘਰ ਦੇ। ਮੰਨ ਲੂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 250 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਲਵਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 9 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਲ ਜਾਇਦਾਦ, 6 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 78 ਲੱਖ 49,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਿਰ 63 ਲੱਖ 29,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ UAPA ਦਾ ਤੇ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਜਿਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UAPA ਅਤੇ NSA ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਕਿਉਂਕਿ NSA ਦਾ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ NSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਵਾਲ UAPA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ UAPA ਅਤੇ NSA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। उधर बीजेपी ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल जी, अब जब आप CBI में जाएंगे तो अपनी डिग्री भी ले जाना, वो रिश्वत लेने वाली डिग्री, वो पैसे इकट्ठे करने वाली डिग्री। अब वो डिग्री भी जार जू के बताना कि मेरे पास तो पैसे इकट्ठे करने की डिग्री है और वो भी IIT से ली है। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ CBI ਨੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਤੇ ਜੀ। किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था, उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी। किस सिख ने क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? इस दौरान जो सिमरनजीत सिंह मान नूं अंम੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੀ ਸੀ। मैं क्यों दसा होई है कि नहीं होई? साडा सब पूछना जी दसना कोई जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, मैथों की घुमाना चाहते हो? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਖੂਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देख देख फतेह करने वाले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सरबंस दानी ने अज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा सजाया। अज की विसाखी बहुत प्यार सत्कार वाली विसाखी है। सारे पासे मेरा सच्चे पातशाह सबनों खुशियां खुशहालियां बख्शे, तंदुरुस्तियां मंदरुस्तियां खूबसूरतियां बख्शे, रोजी रोजगार बख्शे, कारोबार में तरक्की कामयाबी बख्शे, जिथे भी रखे चढ़दी कला विच रखे, हर मैदान फतेह बख्शे। सो विसाखी दियां बहुत सारियां मुबारकां, खैर मुबारकां, ढेर मुबारकां। खैर जो विसाखी का त्योहार होवे, मौका होवे ते गुरदास मान साहब अपनी अंदाज दे विच पंजाब दे लोकां नूं, पंजाबियां नूं विसाखी दियां मुबारकां देण, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर खालसा साजना दिवस विसाखी के मौके दरबार साहब दे विच भी खूब रौनकां लगियां, आतिशबाजी और जिस तरीके नाल उत्थे सजावट की गई सी, वो खूब खिच दा केंद्र रही है। कुछ तस्वीरां आतिशबाजी दियां, अलौकिक नज़ारा गुरु घर दा, दरबार साहब दा, अमृतसर तो ये सीधियां तस्वीरां भी सामने। दरबार साहब दे विच भी वड्डी गिणती दे विच श्रद्धालु गुरु घर दे विच नतमस्तक होए। शाम नूं हुई दीपमाला दे नाल गुरुद्वारा साहब जगमगा उठिया। इस मौके श्रद्धालुओं दे वल्लों आतिशबाजी भी की गई। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ, ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944 ਨੂੰ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੌਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।